Hello, everyone, and welcome to the third episode. Today's topic will be about the economy during and after the COVID-19 pandemic. So basically, to start off, I wanted to ask you, what if you had to describe the current Korean economy in one word, what it be? 음, 한마디로 얘기하면 어, 코로나 팬데믹이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 코로나가 대한민국의 경제 상황을 좌지우지하고 있다. 대한민국의 경제가 코로나에 의해서 많은 영향을 받고 있다. 이렇게 것 같아요. Um, as you mentioned, right now, the COVID-19 pandemic is having a very large impact on not just the Korean economy, but also on economies of multiple countries around the world. Do you think that in the long term, the effect that the COVID-19 pandemic has had on the Korean economy specifically will be more positive or more negative? 어, 제가 생각하기에는 포지티브한 이펙트를 줄 수도 있고 네거티브한 이펙트를 줄 수도 있다고 생각이 되는데, 첫 번째 포지티브 이펙트에 대해서 말씀을 드리면 어, 한국의 이코노미가 오프라인 중심에서 온라인 중심으로, 그러니까 디지털 어떤 세계로 많이 전환된 계기가 되지 않을까 싶습니다. 그래서 대한민국의 이코노미가 IT 중심으로 재편될 것 같다. 온라인 속에서 이루어지는 어떠한 현실 가상 세계에 있어서의 어떤 트랜잭션으로 많이 변모될 것 같고, 그것이 미래 세계에 조금 더 부합되는 방식의 이코노미 스트럭처가 아닌가 생각됩니다. 그래서 그런 측면에서는 포지티브 이펙트가 있을 거라고 생각되는데, 네거티브 이펙트 측면에서 본다면은 그럼에도 불구하고 사람들의 대외적인 활동이 축소되다 보니까 경제에 있어서 이코노미에 있어서의 어떤 그 액티비티는 조금 줄어들지 않나. 경제 이코노미의 어떤 그 활동성, 경 다이내믹 다이내믹한 부분이 많이 줄어드는 부분에 있어서는 부정적인 영향을 미칠 것 같다는 생각을 가지고 있습니다. Then, like you mentioned, obviously, with the transition from a more offline focused economy to a more online focused economy, there a large part of those previous industries, a large part of the previous economy, which was offline, is likely to be greatly reduced. Do you think that with the conclusion of the COVID-19 pandemic, if it ends, that there's a possibility that we might return to a more offline focused economy, or that we would continue with a more online focused community economy despite there not being a pandemic anymore? 제가 생각하기에는 그 코로나 팬데믹이 끝나더라도 지금 이 상태가 지속되거나 오히려 더 강화될 것이라고 생각됩니다. 무슨 말이냐면, 오프라인 이코노미의 생태계로는 돌아가기가 쉽지 않을 것이다. 코로나 팬데믹이 지속된 시기가 이미 거의 1년을 지나서 2년을 나아가고 있기 때문에 사람들의 어떤 사람들의 삶의 방식, 라이프스타일이 완전히 바뀌었다라고 생각이 되고, 그래서 코로나 팬데믹이 종료가 되더라도 온라인 중심의 삶의 방식이 쉽게 바뀌지는 않을 것이다. 그리고 온라인 방식의 삶의 방식에 익숙해져 있는 이런 라이프 스타일이 오프라인 방식으로는 바뀌지 않을 것이다. 그래서 온라인 방식의 삶의 방식이 지속되거나 오히려 그게 더 강화될 가능성이 더 높다, 이렇게 생각을 합니다. Then moving on to a slightly different perspective, you are the president of Consumers Korea, so obviously that group focuses largely on the perspective of the consumers when we're looking at the overall economy. So if you had to identify some key differences in the way that consumers, as opposed to business owners, for example, have been affected by the COVID-19 pandemic,
what would some of those key differences be? 우리 우리 이 컨슈머 오거니제이션 입장에서 봤을 때도 이 이코노미의 트랜잭션, 이코노미의 어떤 그 변화, 체인지가 오프라인에서 온라인으로 많이 옮겨져 가고 있다는 것을 느끼고 있습니다. 그래서 무슨 말이냐면 소비자 단체에서 소비자들과 상담을 할 때 옛날에는 오프라인 관련된 컴플레인이 많았다고 한다면 지금은 온라인과 관련된 컴플레인이 굉장히 많아졌어요. 그래서 컨슈머 오거니제이션도 기존의 오프라인 관련된 트랜잭션에서의 컨슈머 컴플레인에 포커스되어 있던 어텐션을 지금은 온라인 관련된 기업들과 관련된 컴플레인에 상당히 많이 포커스를 두고 있습니다. 소비자들의 어떤 그 컴플레인이 오프라인보다 온라인이 많아졌다는 얘기는 반대로 얘기하면 사업자들도 오프라인보다는 온라인 관련된 비즈니스에 훨씬 더 많이 집중하고 강화하고 있다는 얘기겠죠. 컨슈머 입장이든 아니면은 뭐 셀러 입장이든 간에 코로나를 기준으로 봤을 때 그 이전과 그 이후는 상당히 많이 관심을 가지는 분야가 달라진 것 같아요. 그 전에는 오프라인 쪽에 소비자도 관심을 가졌고 셀러들도 관심을 가졌다면 지금은 온라인 쪽에 셀러들도 관심을 가지고 그에 대응해서 소비자들도 그쪽에 훨씬 더 많은 관심을 가지고 있다. 이렇게 보고 있습니다. Then, as you mentioned, the providers or like the businesses in general have started to pay more attention towards the online aspect of the economy. They've started to transition more towards from offline to online. But then obviously there are some businesses or some industries where it's not very easy for them to transition from being offline to online. For example, a lot of restaurants or schools, for instance, it's very hard to transition from an offline state to an online state. So do you think, this is more of a two-part question, but the first part is, do you think that Korea as a country and as a whole has been successful in supporting those businesses to transition from an offline state to an online state? 내가 생각하기에는 한국은 코로나 팬데믹 상황에 가장 잘 적응한 나라 중에 하나가 아닐까라고 생각을 하는데 가장 중요한 이유는 그 IT 인프라가 전 세계에서 가장 잘 구축되어 있는 나라입니다. 그래서 알다시피 인터넷 통신망이 잘 갖추어져 있기 때문에 온라인에서 이루어지는 비즈니스를 서포트할 만큼의 인프라가 잘 셋업되어 있다. 그래서 한국에서의 어떤 그런 온라인의 어떤 비즈니스 스테이트라고 하는 것들이 쉽게 정착하고 쉽게 디벨롭할 수 있는 상황으로 보입니다. 네. 다른 나라에 비해서 훨씬 더. Then adding on to that, the second part of the question is, of course, Korea, relative to a lot of other countries, has been much more successful in accomplishing those tasks, but obviously there are still areas of improvement. So what do you think was the major error or something that Korea could have done better in the process of trying to recover the economy? Or right now, as it is trying to recover? 그 한국에서의 문제점은 내가 봤을 때는 그 어떤 그 피지컬한 인프라스트럭처에는 잘 갖춰져 있지만 그 비즈니스 트랜잭션에서의 그 에틱의 문제, 윤리의 문제는 조금 부족하지 않나. 그러니까 한국이라는 나라가 짧은 기간 동안 아주 슈퍼 디벨롭했기 때문에 아주 급속도로 성장을 했기 때문에 물질적인 풍요는 굉장히 커졌는데 그 기간 동안 그런 어떤 비즈니스를 하는 사람들, 그러니까 셀러와 바이어 사이에 뭐 기업과 컨슈머 사이에서 당연히 지켜져야 되는 어떤 그 윤리의 문제, 듀티의 문제, 뭐 리걸 듀티가 될 수도 있고 아니면 리걸 듀티가 아닌 에티컬 듀티가 될 수도 있는데 그런 부분들이 제대로 정리가 안 되고 그냥 그 물질적인 부분만 발달돼 왔기 때문에 IT와 관련된 온라인 관련된 비즈니스 트랜잭션이
활성화됨에 따라서 심각한 부작용도 덩달아 나타나고 있습니다. 무엇이냐면 오프라인 관련돼서는 사람을 인퍼슨으로 만나서 거래를 하기 때문에 치팅이라든지 이런 것들이 그나마 그렇게 많이 발생하지 않지만 온라인에서의 비즈니스는 사실은 사람을 전혀 보지 않고 인터넷상에서 거래가 이루어지기 때문에 피팅이라고 하는 부분들이 굉장히 많이 발생할 수 있고 실질적으로도 훨씬 더 많이 발생하고 있습니다. 그래서 IT 인프라스트럭처가 잘 갖춰져서 온라인 비즈니스가 발달할 수 있는 환경은 세계 어느 나라보다 더 우수하지만 그 온라인 비즈니스가 제대로 성숙하기 위한 에틱의 문제는 사실 따라가지 못함으로 인해서 사실 그 온라인 거래에서 그 컨슈머를 치링하는 문제들이 상당히 심각하게 발생하고 있고 우리 그 소비자 단체에서도 그런 부분에 대해서 굉장히 염려하고 걱정하고 있는 상황입니다. 네. Then with regards to that particular issue, do you think or do you think there are any solutions or are there any solutions currently being implemented by either the government or any other entities? 제 생각에는 그러한 어떤 그 부작용, 온라인 이커머스에서의 어떤 그 부작용 문제를 해결할 수 있는 방법은 두 가지가 있는데 하나는 국가가 개입을 해서 법이라든지 뭐 제도 같은 것들을 보완해서 위반행위, 바이올레이션이 있으면 강하게 처벌하는 방법이 하나 있을 거고 두 번째는 국가가 개입하는 것보다는 이런 셀러들과 바이어들이 서로 모여서 셀프 레귤레이션, 자율 규제를 통해서 스스로 부족한 부분을 바로잡고 또 서로의 체크 앤 밸런스를 통해서 이런 어떤 문제점들이 최소화될 수 있도록 하는 방법이 있을 것 같긴 한데 전자는 짧은 시간에 이루어질 수 있는 부분인 반면에 후자는 사실은 굉장히 많은 상호 간의 어떤 페이스와 그다음에 노력이 필요한 부분입니다. 그래서 지금 우리나라는 후자로 가기에는 너무 많은 시간과 노력이 필요하기 때문에 사실상 전자 국가가 시장에 개입해서 마켓에 개입을 해가지고 레귤레이션을 만들어서 셀프 레귤레이션이 아니죠. 국가 주도의 레귤레이션을 만들어서 맨디터리 듀티 같은 것들을 제공을 해가지고 시장의 그 어떤 문제점을 바로잡으려고 하고 있는 상황이긴 한데 개인적으로는 국가가 개입하기보다는 우리 그 컨슈머 오거니제이션 같은 이런 단체들이 좀 더 많이 역할을 해서 그런 셀러들의 어떤 그런 문제점들을 바로잡을 수 있는 셀프 레귤레이션 분야가 좀 더 발전하는 게 장기적으로는 롱텀으로 봐서는 더 우리 이 코리안 이코노미에게 더 긍정적이고 좋은 결과를 가져다 주지 않을까. Then with regards to self-regulation, you've said that you think it's the better option of the two options that you've presented, but do you think it is a more realistic option? Because that's another important part, is not just whether it's better than the other option, but whether it's actually something that's plausible in the present. 저는 그렇게 생각해요. 이게 셀프 레귤레이션은 어떤 것으로 비유할 수 있냐면 공부할 때 자기주도 학습하고 같습니다. 학교에서 공부를 할 때 선생님이 여러 가지 내용들을 가르쳐 주는 방식은 전통적으로 한국의 교육 방식이 그랬는데 이게 주입식 교육 방식이라 그러죠. 주입식 교육 방식이라 그래서 선생님이 학생에게 여러 가지 난리지를 그냥 입력시키는 겁니다. 입력. 그래서 선생님이 하라는 대로 해라라고 하는 건데 단기간으로서는 학생의 어떤 난리지를 뭐 인크리스하는 데는 도움이 될지 모르지만 그 학생은 자율성을 잃어버리는 거죠. 근데 최대입 같은 데서 하는 교육 방식은 그런 방식이 아니고 학생들로 하여금 셀프 스터디를 하게끔 하는 거잖아요. 일종의 어떤 토픽을 주고 힘들고 어렵지만 스스로 뭔가를 만들어 나가고 솔루션을 찾아 나가게끔 하는 거거든요. 그게 단기간에서 보면 사실은 쉽지 않아요. 학생도 힘들고 선생님도 힘들고 부모님도 힘들고 오랜 시간 동안 프랙티스를 해야 되고 또 인내도 해야 됩니다. 인내. 하지만 학생처럼 이렇게
최대가 한 10년 넘게 다니는 학생들은 그게 얼마나 나중에 본인한테 도움이 되는지를 알잖아요. 선생님이 강제로 어떤 난리지를 주입시키는 것보다 그런 식으로 프랙티스를 해와서 10년도 지나니까 셀프 스터디가 주는 그 엄청난 파워풀한 어떤 그 긍정적인 이펙트를 경험하고 있지 않나요? 그래서 지금 이런 인터뷰도 하는 것 같은데 한국 학생들은 이런 걸 하지를 못하거든요. 그래서 기간으로 보면 선생님이 강제적으로 난리지를 트랜스퍼하는 것이 학생에게는 도움이 될지 모르지만 장기적으로 보면 그건 학생의 그 인디펜던스, 독립성이라든지 자율성을 침해하는 거고 지금처럼 이렇게 셀프 스터디를 하게끔 하는 테디 방식의 교육 방식은 장기적으로 보면은 학생의 어떤 그 날리지의 어떤 성과가 그렇게 크지 않는 것처럼 보이지만 장기적으로 시간이 가면 갈수록 그 학생의 어떤 여러 가지 측면에서의 그 능력들이 극대화될 수 있는 장점을 가지고 있는 거니까 저도 이코노미에서도 나도 셀프 레귤레이션을 중요하게 생각하는 이유가 단기적으로는 셀프 레귤레이션은 쉽지 않습니다. 사업자하고 소비자가 모여서 서로 간의 체크 앤 밸런스를 맞춰 나간다는 게 쉽지 않는데 이게 자리를 잡게 되고 시간이 오래 흐르면 국가가 굳이 개입해가지고 마켓을 왜곡시키는 것보다는 훨씬 더 긍정적인 효과를 가져오게 되고 시장의 자정 능력이 그러니까 스스로 정화시킬 수 있는 능력이 훨씬 더 커질 수 있다는 거죠. 단기적으로. 그런 시장이 난 건강한 시장이라고 생각하거든요. 그래서 그렇게 가는 게 맞지 않나라는 생각을 합니다.